क्योंकि हम रिश्तों का बॉन्ड मजबूत बनाते हैं। हाईबॉन्ड सीमेंट, बॉन्डिंग नेशन। आओ रमीए रास, નુપુર ગ્રુપ સંગાત। અમારું સરનામું નોંધ કરી લેશો। 150 ફૂટ રિંગ રોડ, નાના મોવા સર્કલ, પેટ્રોલ પંપની બાજુમાં, રાજકોટ। સેઠો પુરુષ તમારા સૂરજના નામ। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સત્યનો ધબકાર એવા 7 ન્યૂઝ નેટવર્કમાં હું દીપ્તિ મૂલ્ય આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। તો સૌપ્રથમ જોઈએ આજની મુખ્ય હેડલાઇન્સ। રાજકોટ શહેરમાં આજથી અસ્મિતા ફાઉન્ડેશન નામની સંસ્થા કાર્યરત સેવાકીય કાર્યો સાથે કૌભાંડો ખુલ્લા પાડશે। થોડા દિવસના વિરામ બાદ રાજકોટ શહેર પર ફરી મેઘરાજા મહેરબાન, બપોર બાદ હળવા ઝાપટા। રાજકોટ શહેર એસઓજી સ્ટાફની પ્રશંસનીય કામગીરી, 2.5 માસ પૂર્વેની 8 લાખની ચોરીનો ભેદ ઉકેલ્યો। રાજકોટ શહેરના મેહુલનગરમાં ગણપતિ ઉત્સવ સતત ચોથા વર્ષે ચાલુ। હવે જોઈએ સમાચારો વિસ્તારથી। રાજકોટ શહેરમાં સેવાકીય પ્રવૃત્તિ માટે અસ્મિતા ફાઉન્ડેશનની આજથી સ્થાપના, જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષની હાજરીમાં પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ। રાજકોટ શહેરમાં નવી શરૂ થયેલી અસ્મિતા ફાઉન્ડેશન નામની સંસ્થાનો પરિચય આપતા જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ડોક્ટર સુબ્રમણ્યમ સ્વામીએ પત્રકાર પરિષદમાં માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે હાલમાં ભારતની રાજનીતિ કપરા સંજોગોમાંથી પસાર થઈ રહી છે। અનેકવિધ કૌભાંડો અને ગેરરીતિઓ તેમજ મસમોટા ભ્રષ્ટાચારો રોજે રોજ ખુલ્લા પડે છે। આવા સમયમાં પ્રજાને જાગૃત કરવા માટે ભ્રષ્ટાચાર નાબૂદી આપણા સૌનું સહિયારું અભિયાન આ વિષય પર રાત્રે 9 વાગ્યે રેસકોટ સ્થિત બાલભવન ખાતે વક્તવ્યનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। રાજકોટ શહેરને આવી એક સંસ્થાની ખરેખર જરૂરિયાત છે, ત્યારે આ સંસ્થાના પ્રમુખ મનીષ ભટ્ટ અને સેક્રેટરી માધવ દવેની આગેવાનીમાં શરૂ થયેલી સંસ્થાની કામગીરી આવકાર્ય છે। અહેવાલ ધીરેન રાઠોડ, 7 ન્યૂઝ, રાજકોટ। मिड टर्म पोल तो निश्चित आएगी, क्योंकि मुलायम सिंह बहुत दिन नहीं रहेगा। वो थर्ड फ्रंट बना करके थर्ड फ्रंट में उसको प्रधानमंत्री की उम्मीदवार घोषित करने के बाद वो तुरंत विड्रॉ कर देगा। उसको लगता है कि अभी हम नए नए आए हैं उत्तर प्रदेश में, मेरा अभी सिर्फ 25 MP जीते हैं वहाँ से, तो मैं यदि आज हमारी सरकार भी है और नई आए हैं तो जल्दी हो जाएगा, तो फिर हम इसको 50 तक ले जाएंगे, ऐसा वो स्वप्न देख रहा है। तो इसीलिए वो तो विड्रॉ करेगा। मायावती को जब ये लगेगा कि ये CBI का उपयोग नहीं कर सकते, ये तो गिर जाएंगे, तो वो भी विड्रॉ कर देगी। तो मैं तो समझता हूँ कि फरवरी में मध्यावधि चुनाव की मैं अपेक्षा कर रहा हूँ। मैं तो समझता हूँ उनको 140 सीट से ज्यादा मिलेगी। कांग्रेस हताश होकर बैठी है, उनके पास कोई कैंपेन, कल तक कह रहे थे कि राहुल वर्सेस मोदी, अब राहुल गायब। कहते हैं वो प्रांतीय नेता नहीं है। अरे गुजरात कोई प्रांतीय नेता है? महात्मा गांधी यहाँ से है, सरदार पटेल यहाँ से है, मोरारजी देसाई यहाँ से थे, तीन बड़े बड़े हस्ती यहाँ पैदा हुए। इस गुजरात भूमि, इस भूमि ने हमें विदेश से जो आक्रमण होते थे उमर से और ये खालिफ के लोग, वो सब जगह जीतते थे, पर तो यहाँ गुजरात में आकर पिट के जाते थे। तो ये गुजरात भूमि, सोमनाथ जहाँ है, इसको कोई प्रांतीय बोल सकते हैं? जो जनता मोर्चा यहाँ बनी थी 75 में, उसी ने तो इंदिरा गांधी का पोल खोला। तो ये तो बदनाम किया कांग्रेस ने इसको प्रांत कहकर। ये तो हमारी राष्ट्र का चिन्ह है गुजरात। गुजरात का जगह तो अभूतपूर्व है। ये मेरा सर्टिफिकेट नहीं है, ये दुनिया के सारे एजेंसीज ने कहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन ने भी ये कहा, और बेचारा डायरेक्टर का छुट्टी कर दिया उसके बाद। आपने कहा कि राहुल गांधी के पास इटालियन पासपोर्ट है, हाँ, तो क्या उनको छोड़ना चाहिए वो पासपोर्ट? छोड़ना चाहिए, उसको तो जेल जाना चाहिए। ये तो अपराध है हमारे देश में, और संविधान के अनुसार वो इंडिया का सिटीजन भी नहीं रह सकता। और जब ये पैदा हुआ था तो इसकी माँ उस समय इटालियन थी, तो उसने इटालियन एम्बेसी को चिट्ठी लिखा कि मेरा एक बेटा पैदा हुआ है, उसका नाम मैंने राहुल विंची RAULVINCI रखा है,
और उसको फिर नागरिकता मिली। और ये जब ये लंदन में घूमता था तो ये इटालियन पासपोर्ट नहीं घूमता है। अभी कहते हैं कि सिक्योरिटी के कारण उसने राहुल विंची नाम रखा। फिर इटालियन नाम क्यों रखा, फिर एसपीजी क्यों ले जाते हो? तो ये इसीलिए उसका इस देश में वो प्रधानमंत्री बनना उसके लिए विधि उसका विरुद्ध में है और उसके नागरिक भी रहना डाउटफुल है। ये सारा परिवार का ये है। ये सरकार में आएंगे तो सिद्ध कर देंगे। अभी हमें ऐसी डॉक्यूमेंट मिलनी चाहिए जिसमें इटालियन गवर्नमेंट का छाप होनी चाहिए। वो कहाँ देगी? वो नहीं देगी। जब तक सोनिया गांधी पावर में है देंगे नहीं। हम पावर में आ जाएंगे तो कल मिल जाएगा। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने चाहिए? देखो, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा ये भगवान तय करता है। इसको प्रारब्धा कहते हैं। तो मैं मेरा बस का नहीं है। और मैं मोदी जी बनूं कहूंगा तो मेरे सारे जो दूसरे मित्र हैं बीजेपी में उनका पेट में दर्द हो जाएगा। ये स्वामी दुश्मन है हमारे। और बनेंगे तो अपने आप वो समय में यहाँ 140 सीट मिल जाए, फिर उसके बाद वो देश भर में कैंपेन करें तो अब माहौल बन जाएगी उस समय। गुजरात जैसे पहले दिशा दिखाई जनता मोर्चा के टाइम पर, वैसे दोबारा दिशा दिखाई गई। क्योंकि ये पिछले 6-8 महीने से विदेशों में सोनिया गांधी बता रही थी कि मैं मोदी को जेल भेजूंगी और मैं वहां का उनको हरा दूंगी। और सारे अरब देश बड़े प्रसन्न होकर इंतजार में बैठे थे। अब धीरे धीरे उनका दिल कांपने लग गया है, क्योंकि जैसे उनकी मीटिंग्स चल रहे हैं उसके खबर आने लग गई। तो लगता है कि अब हो सकता है कुछ नहीं होगा और गुजरात के कारण इनकी कमर टूट जाएगी। अब राहुल गांधी को तो विड्रॉ ही कर दिया। माननीय मुख्यमंत्रीશ્રીએ રાજકોટ કાર્યક્રમ દરમિયાન જાહેર કરેલ એફએસઆઈમાં 25% વધારાનું જાહેરનામું બહાર પાડતી કોર્પોરેશન કચેરી। રાજકોટ શહેરમાં એફએસઆઈમાં વધારો આપવાની ખાતરી માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ગત તારીખ 17ના તેમના કાર્યક્રમ દરમિયાન આપી હતી। આ ખાતરીને અનુસરીને આજે માત્ર 4 દિવસ બાદ જ એફએસઆઈમાં 25%નો વધારો જાહેર કરવામાં આવ્યો છે અને જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે। આ જાહેરનામા મુજબ રાજકોટ શહેરને 3 ભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યું છે, એ, બી અને ઇત્તર। આમાંથી એ વિભાગ એટલે કે જૂનું ગામતળ જેને અગાઉથી જ લાભ મળતો હોય, બી અને ઇત્તર વિભાગને આ વધારાનો લાભ મળશે, જેમાં બી વિભાગમાં 1.87 અને ઇત્તર વિભાગમાં 2.50% મળશે। આનાથી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને પણ આર્થિક ફાયદો મળશે। 25% એફએસઆઈ તેમજ લો રાઇઝમાં પણ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર વત્તા 4 માળની મંજૂરી આપવામાં આવી છે। અહેવાલ ધીરેન રાઠોડ, 7 ન્યૂઝ, રાજકોટ। રાજકોટ શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં બપોર બાદ હળવા ઝાપટા, અસહ્ય ઉકળાટ બાદ લોકોમાં હાશકારો। આજે સવારથી જ અસહ્ય ઉકળાટ અને બફારાનો અનુભવ થતો હતો, ત્યારે બપોર બાદ રાજકોટ શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ધીમી ધારે વરસાદ શરૂ થયો હતો। આ વરસાદ શરૂ થવાથી અસહ્ય ઉકળાટ અને બફારામાં રાહત અનુભવી હતી। થોડા દિવસના વિરામ બાદ ફરી મેઘરાજાની સવારી સૌરાષ્ટ્ર તરફ આવી પહોંચી હોય તેમ ગઈકાલે પણ બપોર બાદ અમુક વિસ્તારોમાં વરસાદના છૂટાછવાયા ઝાપટા પડ્યા બાદ આજે પણ બપોર પછી અમી છાંટણા કર્યા હતા। અહેવાલ પ્રશાંત પરમાર, 7 ન્યૂઝ, રાજકોટ। शरारत भरा बचपन जैसे नींव जिंदगी की, जवानी के वो प्यारे वादे जैसे नींव मजबूत रिश्तों की। गवाह है हम जिसने आपके रिश्तों को और मजबूत बनाया, क्योंकि हम रिश्तों का बॉन्ड मजबूत बनाते हैं। हाईबॉन्ड सीमेंट, बॉन्डिंग नेशन। લ્યો આવી ગયો આસો માસ। આસો માસ? હા, આસો માસ એટલે નવરાત્રીનું પર્વ અને નવરાત્રીના પર્વમાં દાંડિયા રમવાની મજા। અને દાંડિયા રમવાની મજા તો બસ નુપુર નવરાત્રી મહોત્સવમાં। અરે જુઓ,
લીલીછમ હરિયાળી અને ગાર્ડન જેવા ગ્રાઉન્ડમાં રમવાની મજા તો કંઈક અલગ જ છે. અદ્યતન સાઉન્ડ સિસ્ટમ, મનોરમ્ય લાઇટિંગ અને સુપ્રસિદ્ધ ઓર્કેસ્ટ્રા તો ખરું જ. અને હા, લાખોના લાખેણા અનમોલ ઇનામોની વણઝાર તો ખરી જ. આવો રમીએ રાસ, નુપુર ગ્રુપ સંગાત. અમારું સરનામું નોંધ કરી લેશો. 150 ફૂટ રિંગ રોડ, નાના મોવા સર્કલ, પેટ્રોલ પંપની બાજુમાં, રાજકોટ. આપની જાહેરાત તેમજ પાસ માટે અવશ્ય અમારો સંપર્ક કરો. મોબાઈલ નંબર છે 9824735320 અને 9904000110. કપડે ના રાખું ડાઘો, મારું લો ભાગો. હું છું વાવાઝોડું, કોઈને ના છોડો. સજની રે હો 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 મને સપના સેઠો પુરુષ, તું મારા સૂરજના નામ. વધારો ત્રિકોણ બાગ. ગણેશ ભક્ત જીમી અડવાણી અને તેમની ટીમનું ભક્તિસભર આયોજન ત્રિકોણ બાગ કા રાજા. સતત 13 વર્ષથી ગુજરાત રાજ્યનું સૌથી વિશાળ અને જાજરમાન આયોજન ત્રિકોણ બાગ કા રાજા. શ્રદ્ધા અને ભક્તિનું અનેરું ધામ. પધારો ત્રિકોણ બાગ. તારીખ 19 થી 29 સપ્ટેમ્બર રાજકોટના હાર્દસમા ત્રિકોણ બાગ ખાતે. ત્રિકોણ બાગ કા રાજા સંપૂર્ણ સાર્વજનિક અને લોક ભાગીદારીથી થતું શ્રેષ્ઠ આયોજન એટલે ત્રિકોણ બાગ કા રાજા. ગણેશ ભક્ત જીમી અડવાણી અને તેમની ટીમ દ્વારા રાજકોટ વાસીઓ માટે દુંદાળા દેવ શ્રી ગણપતિની ભક્તિ વંદનાનું ભાવસભર આયોજન ત્રિકોણ બાગ કા રાજા. રોજ રાત્રે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો, હાસ્ય ડાયરાઓ, સંતવાણી, બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ જેવા અનેક કાર્યક્રમોની વણઝાર. જીમીભાઈ અડવાણી અને તેમની ટીમ આપને આવકારે છે. પધારો ત્રિકોણ બાગ ખાતે. તારીખ 19/9 થી 29/9 ત્રિકોણ બાગ કા રાજા. સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં એકમાત્ર ISO 9001-2008 સર્ટિફાઈડ મેન્યુફેક્ચરિંગ એટલે IQ ડિઝાઇન, જેમાં તમને મળશે રિવોલ્વિંગ ચેર, કોમ્પ્યુટર ચેર, ઓફિસ ચેર, કોન્ફરન્સ ચેર જેવી અવનવી લેટેસ્ટ ડિઝાઇનમાં અને અવનવા મનપસંદ કલરમાં 100 થી વધારે મોડેલમાં ઉપલબ્ધ. તો પહોંચી જાઓ IQ ડિઝાઇનના અદ્યતન શોરૂમમાં અને પસંદ કરો અવનવી ચેર. 27 ગુંદાવાડી, પલંગ ચોક. ફોન નંબર 0281 2220 002 તેમજ 98 250 78 997 92 277 77 72 રાજકોટ. ચાલો આપણે સૌ સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના વિસ્તારમાં હવા પાણીથી ફેલાતા પ્રદૂષણને રોકીએ. સમગ્ર જીવ જનાવરને શુદ્ધ પાણી, હવા અને વાતાવરણ મળે તેવા પ્રયત્ન કરીએ અને સૌરાષ્ટ્ર કચ્છના પર્યાવરણનું આપણે જતન કરીએ. આપને પર્યાવરણ અંગે કોઈ ફરિયાદ હોય તો અમારો સંપર્ક કરો. પ્રમુખ લાલજીભાઈ મહેતા, પર્યાવરણ સુરક્ષા સમિતિ, મોરબી. 49 સૂર્યોદય કોમ્પ્લેક્સ, પરા બજાર. મોબાઈલ 98 257 9412. રાજકોટ શહેર પોલીસની યશકલગીમાં એક વધુ પીછું ઉમેરાયું. સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ દ્વારા 2.5 માસ પહેલાની 8 લાખની ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો. પોસ્ટ વિસ્તાર ગણાતા જાગનાથ શેરી નંબર 41માં રહેતા અને શહેરના જાણીતા નાથ સ્ટોલમાં માલિક કશ્યપભાઈ અઢિયાના ઘરમાંથી 2.5 માસ પૂર્વે 8 લાખની મત્તાની ચોરી થઈ હતી. શહેરના એસઓજીના સ્ટાફે તપાસ સોંપાયા બાદ એસઓજીના જાંબાઝ અને નીડર RK જાડેજા સહિતનો સ્ટાફ સતત વોચમાં હતો, જેમાં આજે ચોરીનો મુદ્દામાલ સોની બજારમાં વેચવા આવવાના હોવાની બાતમી મળતા એસઓજીના RK જાડેજા, ચંદ્રસિંહ જાડેજા સહિતનો સ્ટાફ
કોઠારિયા નાકા પોલીસ ચોકી નજીક વોચ ગોઠવી ઊભો રહી ગયો હતો. એ દરમિયાન બાતમી મુજબની રિક્ષા નંબર GJ3AX 2140 નજરે પડતા તેને કોર્ડન કરી લેવામાં આવી હતી અને અંદર બેઠેલાઓને ચૂપચાપ બેસી રહેવા આદેશ કર્યા બાદ રિક્ષા ચાલક અને પાછળની સીટમાં બેઠેલી મહિલાની તલાશી લેવામાં આવતા એક સોનાનો નેકલેસ પેન્ડલવાળો કે જેમાં ગુલાબી રંગના હીરા ફિટ કરેલા હતા તેમજ એક હાર સોનાનો ફૂલની ડિઝાઇનવાળો, એક જોડી બુટ્ટી, એક જોડી સોનાની બંગડી, એક સોનાનો પેન્ડલવાળો ચેન, 2 નંગ સોનાની કાંસ્યર સહિતનો મુદ્દામાલ તેમજ ઓટો રિક્ષા મળી રૂપિયા 6,10,000નો મુદ્દામાલ કબજે કરી તે બંનેની આગવી ઢબે પૂછપરછ કરતા આજરોજ પેટ્રોલ પોલીસ સ્ટાફ સાથે અને PSI રાણા સાહેબ સાથે પેટ્રોલિંગમાં હતા. જે દરમિયાન અમારા કોન્સ્ટેબલ RK જાડેજા તથા ચંદ્રસિંહને મળેલ બાતમીના આધારે એક રિક્ષા રોકતા અને તેમાંથી આરોપીનું નામ પૂછતા રમેશભાઈ તથા પારુલ કે જે પહેલાં જે જગ્યાએથી ચોરી જે હકીકત બાતમીદાર હકીકત હતી તે મુજબ તેની ચેક કરતા તેની પાસેથી સોના ચાંદીના દાગીના મળી આવેલ, જેની બિલ બાબતે પૂછપરછ કરતા ન હોય જેથી કરીને CRPC કલમ 102 મુજબ કબજે કરવામાં આવેલ છે અને બંને વ્યક્તિઓને CRPC કલમ 41(1D) મુજબ અટક કરવામાં આવેલ છે. રિક્ષામાં બેઠેલી મહિલાએ પોતાનું નામ પ્રફુલ્લા ઉર્ફે પારુલ સંજય સરવૈયા હોવાનું અને પોતે છેલ્લા એકાદ વર્ષથી નાથ સ્ટોલવાળા કશ્યપભાઈના ઘેર કામ કરતી હોવાનું જણાવી તેમજ આ દાગીના કશ્યપભાઈના ઘરમાંથી 2.5 માસ પહેલા જ્યારે કશ્યપભાઈનો પરિવાર પુત્રીની સગાઈ પ્રસંગે મુંબઈ ગયો હતો ત્યારે આ રિક્ષા ચાલક રમેશ ઉર્ફે ચક્કુ ભીખુભાઈ મુલિયાણાની મદદથી કશ્યપભાઈના ઘરમાંથી તડફાવ્યા હોવાનું કબૂલ કર્યું હતું અને 2 લાખ રૂપિયાની રોકડ પણ તફડાવી હતી, પરંતુ રોકડમાંથી એક ઓટો રિક્ષા ખરીદી અને બાકીના રૂપિયા વાપરી નાખ્યાનું જણાવતા પોલીસે બંનેની ધરપકડ કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. અહેવાલ હિરેન રાઠોડ, 7 ન્યૂઝ, રાજકોટ. તેઓએ આ ચોરી પહેલા પોતે નાથ સ્ટોલવાળા કશ્યપભાઈ હડિયાન ત્યાં કામ કરતા હતા તે દરમિયાન તેને ત્યાંથી એક ચાવી ચોરી લીધેલી અને પછી તેને કામમાંથી છૂટા કરી દેવામાં આવેલા અને આ લોકો જ્યારે 2.5 માસ પહેલાં બહારગામ ગયેલા તે સમય દરમિયાન તેની ઘરની તાળું ખોલી અને લોકરમાંથી સોના ચાંદીના દાગીનાઓ ચોરેલાની કબૂલાત આપેલ છે. રાજકોટ શહેરમાં મેહુલનગર વિસ્તારમાં ગણપતિ મહોત્સવનું છેલ્લા 4 વર્ષથી આયોજન. મેહુલનગર કા મહારાજાના દર્શન કરવા ઉમટી પડતા ભક્તજનો. સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાત સહિત આખો દેશ જ્યારે દુંદાળા દેવની ભક્તિમાં લીન થયો છે ત્યારે રાજકોટ શહેરના કોઠારિયા રોડ પર આવેલા નીલકંઠ સિનેમા પાછળ મેહુલનગરમાં પણ મેહુલનગર કા મહારાજાની ભાવભેર પધરામણી કરવામાં આવી છે. છેલ્લા 4 વર્ષથી મેહુલનગર વિસ્તારમાં ગણપતિ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવે છે. દિનેશભાઈ રૂપાપરા, પ્રદીપભાઈ માંજરિયા તેમજ તેમની ટીમ ઉત્સાહપૂર્વક ગણપતિ મહોત્સવનું આયોજન કરે છે. આગામી તારીખ 27ના રોજ લોક ડાયરાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ લોક ડાયરામાં લાલદાસ બાપુ મેસવાણીયા સહિતના અનેક નામી અનામી કલાકારો પોતાની આગવી શૈલીમાં ભજન અને લોક સાહિત્ય પીરસી હાજર જનમેદનીને રસ તરબોળ કરશે. તો આ લોક ડાયરાનો લાભ લેવા જાહેર જનતાને નિમંત્રણ પાઠવવામાં આવે છે. અહેવાલ પ્રશાંત પરમાર, 7 ન્યૂઝ, રાજકોટ. चढ़ायो अच्छा गजमुख को दोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव. भगति से कोई शरणागत आवे संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव. તો
તો દર્શક મિત્રો, આ હતા 7 ન્યૂઝ નેટવર્કના અત્યાર સુધીના સમાચારો. વધુ સમાચારો સાથે આવતીકાલે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર. કટ કેમેરા.